مخلوق کے ذریعے سے اللہ کو جانا جائے، اللہ کی کبریائی، اس کی قدرت کاملہ، اس کی ربوبیت، اس کی خالقیت، اس کی مالکیت کو جانا جائے اور پہچانا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس مٹی سے کس صورت سے ہزاروں شکلیں پیدا کی ہیں، پھر ان کی پرورش بھی اسی مٹی سے کر رہا ہے۔ جو کچھ بھی آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، جنگل، پہاڑ، جو کچھ بھی ہے سب اللہ نے اپنی قدرت سے بنائے، اور ان کے اندر اللہ نے ہماری ضرورتوں کے پورے ہونے کا انتظام رکھ دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر جو خصوصیات اور ضرورتوں کا پورا ہونا اللہ نے رکھا ہے وہ سب ان کی جاگیر ہے، بظاہر ان کے اندر رکھ دیا ہے، مگر قبضہ دوستو اللہ کا ہے۔ ان سب چیزوں کے اوپر پوری طرح قبضہ اللہ کا ہے۔ صحرا کے ذرے ذرے پر اللہ کا قبضہ، پانی جو آسمان سے برس رہا ہے اس کی بوند بوند کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے، قدرت کے اوپر۔ اس کو دین کی اور ایمان کی محنت کرنے والے حضرت سفیان ابن حسن ایک جگہ ارشاد فرمانے لگے، کھڑا ہو کر کیا اگر آسمان کو تانبے کا بنا دیا جائے اور زمین کو لوہے کا بنا دیا جائے، آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ گرے اور زمین سے ایک دانہ غلے کا نہ اگے، پھر بھی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اپنی پرورش کے بارے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فکر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں، اندر کا یقین ہے، ہماری پرورش بارش کے ان خطروں میں نہیں ہے، ہماری پرورش زمین سے اگنے والے غلوں کے ان دانوں میں نہیں ہے، بلکہ ہماری پرورش صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ ہے۔ وہ رب العالمین ہے، رب السماوات والارض ہے، ہر ایک کو اپنی قدرت سے پالتا ہے، جیسے چاہتا ہے پالتا ہے۔ پرورش ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، پرورش تو اللہ کے امر کے اندر ہے۔ یہ چیزیں تو ایک پردہ اور حجاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جب یاجوج ماجوج کا زمانہ آئے گا تو ایمان کو بچانے کے لیے ایمان والے پہاڑوں کی کھو میں چلے جائیں گے اور وہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی۔ انہیں جب جب بھوک اور پیاس لگے گی تو یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے اور اللہ پاک تیسرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا پیٹ بھر دیا کریں گے، اپنے قدرت دکھائیں گے۔ اللہ، اے انسان، اگر ہم غلوں کے ذریعے سے تیرا پیٹ بھرنا جانتے ہیں تو اپنے ذکر خالص کے ذریعے بھی تیرا پیٹ بھرنا جانتے ہیں۔ ہم تیری ان چیزوں کے کھانے پینے کی ان ترتیبوں کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ خدا جو تمہیں غلوں کے ڈھیروں کے اوپر پال سکتا ہے، وہ خدا ایسی قدرت والا ہے کہ ابراہیم کو آگ کے شعلوں کے اندر پال رہا ہے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ ابراہیم کی خاک بھی نہیں ملے گی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نارے نمرود کے اندر جتنے دن میری زندگی کے گزرے ہیں اس سے زیادہ راحت کے دن دوبارہ زندگی میں مجھے کبھی نصیب نہیں۔ رب السماوات والارض ہے، اس کے امر کے اندر پرورش ہے۔ ہمیں دھوکہ لگا ہے کہ ہم نے کما کر کے 4 پیسے اکٹھا کیے اور 4 پیسے اکٹھا کرنے کے بعد کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدی اور خرید کر کے کھا لی، ہمارا پیٹ بھر گیا، خون بنا، ہمیں صحت ملی۔ یہاں اللہ میاں کہاں سے آ گئے؟ یہاں کہیں پر تو بیچ میں آئے نہیں، ہمارے کمانے میں بھی نہیں آئے، غلے میں بھی نہیں آئے، روٹی پکانے میں بھی نہیں آئے، کہیں پر تول رہے ہیں تو دوسرے کہاں سے آ گئے؟ یہ انسان کو ایک شیطان نے ایسا فریب دیا ہے کہ آج کا انسان مبتلا ہے۔ جہاں تک یہ پرورش کو سوچ رہا ہے وہاں سے پرورش کی وہاں سے پرورش کا کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ ابھی تمہارے ہاتھ میں پیسے، ابھی ان سے پرورش کا کوئی مسئلہ نہیں۔ غلہ آیا، اس سے پرورش کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آٹا بنا کر کے روٹی بنا لی، لقمہ بنا لیا، اب بھی پرورش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
लुकमा बनाने के बाद आपने डुबो करके अपने मुंह में रख के चबाया, अब की परवरिश का कोई मसला नहीं है। चबाने के बाद अब इस लुकमे को जब तुमने हलक से नीचे उतारा, जब तुम्हारे हाथ से मसला निकल गया, अब यहां से परवरिश का निजाम शुरू हो रहा है। ए अल्लाह, ये बता, इस आदमी की सेहत का जरिया बन जाऊं या इस आदमी की मौत का जरिया बन जाऊं। ये है परवरिश, यहां से चल रही है। जहां तक तुम्हारे हाथ में था वहां तक परवरिश का कोई मसला नहीं। अब अगर अल्लाह का हुक्म होता है तो यही एक लुकमा आदमी की सेहत का जरिया बनता है, और अगर अल्लाह का हुक्म नहीं होता तो यही एक लुकमा जो है आदमी को कब्र तक पहुंचा देता है बजाय ग़िज़ाइयत के। अब यहां से परवरिश शुरू हुई। फिर कभी हमने सोचा कि हमने ये लुकमा हलक से नीचे तो उतार दिया है, खा गए हम, लेकिन इस लुकमे के अंदर जाने के बाद अब इसके जरिए से जो खून बनेगा, खून के कतरात बनेंगे। उन खून के कतरात को जिस्म के जितने आज़ा और जवारे और हिस्से हैं, उन हिस्सों तक खून के उन कतरात के अजदा को पहुंचाना, जिसको जितना चाहिए, जितना दिल को चाहिए उतना दिल को पहुंचाना, जितना दिमाग को चाहिए खून उतना दिमाग को पहुंचाना, जितना हाथों को चाहिए हाथों को पहुंचाना, जितना खाल को, बाल को, जिगर को, गुर्दे को, फेफड़े को, आंतों को, जिसको जितना चाहिए है उतना उनको पहुंचाना, और पहुंचाने के बाद जिस हिस्से को जितना बढ़ाना है मशीयत के एतबार से उतना बढ़ाना। खुद ब खुद नहीं बढ़ रहे हैं, अल्लाह जितना बढ़ाना चाहते हैं, वरना अगर खुद ही ब खुद बढ़ते होते तो सर के बाल जैसे बढ़ते हैं, अगर पलकों के बाल भी ऐसे बढ़ने लगते तो बाल बनवाने जब जाते तो एक काम और ज्यादा होता कि पलके भी छाट दो। हड्डियां अगर खुद ब खुद बढ़ रही होती तो दांतों की हड्डियां भी बढ़ती, बाहर निकाले निकाले घूमते हम दांत हाथी के तरीके पर। जितना जिस उम्र को अल्लाह बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ता है। मैं कह रही था जर्रे जर्रे के ऊपर हमारे जिस्म के अंदर बहने वाले और रगों में दौड़ने वाले खून के कतरे कतरे के ऊपर खुदा की कसम अल्लाह की हुक्मरानी, जिस कतरे को जहां चाहे रोक दे और वो कतरा जहां पर रुक जाए वहीं से इंसान का जिस्म बेकार हो जाए। अब हर वजू को उसकी मिक़दार का पहुंचाना और जितना वो बढ़ाना चाहता है उतना बढ़ाना। दोस्तों, ये काम न हम कर रहे हैं न आप कर रहे हो, खुदा की कसम ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह कर रहा है। ये है परवरिश समावाती वल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों ने बोलें যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে ইরশাদ করছেন যে আমি শেষ নবী, আমার পর আর কোনো নবী আসবে না, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। এই তোমাদেরকে এখন এই সমস্ত নবীরা যে কামটা করতেন, আমি যে কামটা তোমাদেরকে নিয়ে করলাম, এই কামটা এখন তোমাদের দায়িত্ব রয়ে গেল। তোমাদেরকে এই দায়িত্ব পুরো করতে হবে যে সারা দুনিয়াতে সমস্ত মানুষের কাছে যে এই দিনকে, আল্লাহ তাআলার দিনকে পৌঁছানোর দায়িত্ব তোমাদেরকেই বহন করতে হবে। আর এটার জন্য তোমরা সকলেই তোমাদের নিজেদের জান মাল যা কিছু আছে, তোমাদের যোগ্যতা, তোমাদের সংগতি যা কিছু আছে সবকিছুকে এটার জন্য খরচ করতে হবে। এই জন্যই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠাইছেন। এই জন্যই আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঠাইছিলেন তোমাদেরকে এই কথাটা বলার জন্য, এই জিনিসটা, এই মেহনতটাকে শেখানোর জন্য। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের নবীর পরে আর কোনো নবী আসবে না। আমাদের জিম্মায় থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত অঞ্চলে আনাচে কানাচে যেখানে মানুষ আছে সমস্ত মানুষের কাছে দিনকে পৌঁছানোর দায়িত্ব এই উম্মতের উপরে দিয়ে গেছেন, আমাদের নবী দিয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে এই জন্যই সৃষ্টি করছেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হাদিসে কুদসির মধ্যে আছে যে আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে, হাদিসে কুদসির মধ্যে আছে আল্লাহ নিজে বলেন যে আমি গোপন একটা রহস্য ছিলাম, কেউ জানতো না, কেউ শুনতো না, জানারও কেউ ছিল না, শোনারও কেউ ছিল না। একটা পর্যায়ে এসে আমি প্রকাশিত হইতে চাইলাম। আমি চাইলাম যে আমার পরিচয় জানুক, আমার পরিচয় প্রসার লাভ করুক। আমি নিজে এই পরিচিত হওয়ার জন্য আমি মাখলুককে সৃষ্টি করলাম।
লক্ষ লক্ষ মাখলুককে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করলেন। এই মাখলুকের মাঝে আল্লাহ তাআলাকে খালেককে চেনার একটা ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করলেন। এই লক্ষ লক্ষ মাখলুকের মধ্যে আমরা আল্লাহ তাআলার একটা মাখলুক। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করলেন, মাটি দিয়ে সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করার পরে আমরা দেখতেছি যে আমাদের কিছু জরুরত মাটির থেকে পুরো হয়, কিছু জরুরত আসমান থেকে পুরো হয়, বৃষ্টি হয়, পানি আসে। চন্দ্রের দ্বারা কিছু জরুরত পুরো হয়, সূর্যের দ্বারা কিছু জরুরত পুরো হয়। আমরা এইভাবে অনেকে চিন্তা করি, কিন্তু মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আসলে তা না। আসলে হলো যেমনি ভাবে আমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, অস্তিত্বহীনতা থেকে আমাদেরকে অস্তিত্ব দান করছেন, অনুরূপ ভাবে আমাদের লালন পালনটাও আল্লাহ তাআলাই করতেছেন। এই জমিনের থেকে আমাদের লালন পালন হয় না, আসমান থেকে আমাদের লালন পালন হয় না, ওই গাছের থেকে শাকসবজির থেকে আমাদের লালন পালন হয় না। আমাদের লালন পালন সরাসরি আল্লাহ তাআলা করেন। সুফিয়ান ইবনে হাসান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে যদি আসমান তামার হয়ে যায়, জমিন যদি লোহার হয়ে যায়, আসমান থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টিও না নামে, না বর্ষে, আর জমিনের থেকে কোনো গাছপালা না জন্ম নেয়, তদুপরি আমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে যে আল্লাহ তাআলা ওই অবস্থায় আল্লাহ তাআলা আমাকে পালতে পারবেন। কারণ আমার লালন পালনের সম্পর্ক না আসমানের সাথে, না জমিনের সাথে, না লোহার সাথে, না পানির সাথে, কোনো মখলুকের সাথে আমার প্রতিপালনের সম্পর্ক না। আমাদের প্রতি আমার প্রতিপালন, আমার লালন পালন একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে। কিন্তু মানুষ অনেকে ধোঁকা খেয়ে যায়, শয়তানে তাদেরকে পড়তে পড়ায়, শয়তান তাদেরকে কান কথা শোনায়, বলে যে এরা কি বলে লালন পালন আল্লাহ তাআলা করে। আমি তো দেখতেছি যে আমি নিজে একটা কাজ করলাম, ওইখান থেকে কিছু মজুরি পাইলাম, বা ব্যবসা করলাম, সেখান থেকে কিছু লাভ হইলো। ওই মজুরি বা লাভের পয়সাটা নিয়ে আমি দোকানে যেয়ে কিছু চাল ডাল কিনে নিয়ে আসলাম, চাল ডাল কিনে আনলাম, বা আটাটা কিনে আনলাম, বাড়িতে এনে পানি দিয়ে আটা ছানলো, ওইখান থেকে রুটি বানাইলো, রুটির পরে আমি হাতে নিলাম, তারপরে তরকারির মধ্যে ভিজে ওইটাকে আমি মুখে দিলাম। তো এখানে তো আল্লাহ কোথায়, আল্লাহ কোথায়? আল্লাহকে তো কোথাও জায়গায় আমি দেখলাম না, আল্লাহকে তো আমি কোথাও দেখলাম না। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আসলে এর নাম তো লালন পালন না। লালন পালন শুরু হবে মানুষের ক্ষমতা যেখানে শেষ হয়ে যাবে। ওই মানুষের তো ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা কিছু দিচ্ছেন, ওইটার ব্যবহার যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন হলো লালন পালন শুরু হবে। যেমন নাকি চন্দ্রের মধ্যে কিছু জিনিস আল্লাহ তাআলা রাখছেন, সূর্যের মধ্যে রাখছেন, জমিনে রাখছেন, বাতাসে রাখছেন, চন্দ্রের আলোতে সূর্যের কিরণের মধ্যে রাখছেন, চন্দ্রের কিরণে সূর্যের আলোর মধ্যে আল্লাহ তাআলা রাখছেন, পানির মধ্যে রাখছেন। এইগুলোকে এইভাবে চিন্তা করার কোনো সুযোগ নাই। এই সমস্ত ক্ষমতাগুলো তার নিজস্ব। পানির এই ক্ষমতা নিজস্ব, জমিনের এই ক্ষমতা নিজস্ব, চন্দ্রের এই ক্ষমতা নিজস্ব, সূর্যের ক্ষমতা নিজস্ব। এই কথা চিন্তা করার কোনো সুযোগ নাই। এই ক্ষমতাগুলো আল্লাহ তাআলা রাখছেন এবং আল্লাহ তাআলারই কন্ট্রোলে। আল্লাহ তাআলার কন্ট্রোলে আসমান থেকে যে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তেছে, বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে কোনো কিছু করার ক্ষমতা নাই। ওই বৃষ্টির ফোঁটার দ্বারা ওইটাই হবে যেটা আল্লাহ তাআলা চাইবেন, এর বাইরে ওই ফোঁটার করার কোনো ক্ষমতা নাই। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, অনেক মানুষ ওইভাবে চিন্তা করে যে আমি কামাই করলাম, আমি বাজার করলাম, আমার ঘরে রান্না হইলো, খাবারটা আমি হাতে নিলাম, মুখের মধ্যে দিলাম, এখন আর চোখে দেখি না, ভিতরে তলায় গেল, পড়ে গেল। বলে যে এইগুলা, এর মধ্যে তো আল্লাহকে কোথাও দেখলাম না। বলে যে আসল তা না, সে তো বুঝতে পারেনি আল্লাহকে কোথা থেকে দেখতে হবে। এই অংশটুকুর সাথে লালন পালনের কোনো সম্পর্ক নাই, সুস্থতা অসুস্থতার কোনো সম্পর্ক নেই। লালন পালন বলতে তো সুস্থ সবল থাকা। বলে যে আগের এই অংশ যে পর্যন্ত মানুষের হাত দেওয়া হয়েছে, এর সাথে সুস্থতা অসুস্থতার কোনো সম্পর্ক নাই। মানুষ যখন লোকমাটার মুখের মধ্যে দিয়ে দিল, মুখ যখন ভিতরে ঢুকাই দিল, গলা দিয়ে যখন নেমে যাইতেছে, তখন হইলো সম্পর্ক যে এখন ওই লোকমা আল্লাহ তাআলার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে আল্লাহ, এই যে লোকমা এখন ভিতরে যাইতেছে, এখন যে ভিতরে যাইতেছি আমি, এই লোকমা আমি এই খাবার অংশটুকু তোমার এই বান্দার জন্য সুস্থতার কারণ হব না তার মৌতের কারণ হব, মৃত্যুর কারণ হব। উপর থেকে যে রকম হুকুম আসে ওই রকম কার্যকর্ম শুরু হয়ে যায়। যদি উপর থেকে হুকুম আসে যে সুস্থতার কারণ হোক, তখন ওই লোকমা ওই বান্দার জন্য সুস্থতার কার্যক্রম শুরু করে দেয়। উপর থেকে যদি হুকুম আসে এইটাই তার আখেরি লোকমা, এখন তাকে দুনিয়ার থেকে বিদায় করতে হবে, তার মৌতের কারণ হয়ে যাও, খানা খাইতে খাইতে হাজার মানুষ মরে যেতেছে। কি বলেন, মরতেছে কি মরতেছে না?
মেরে মহতারাম দোস্তের বুজুর্গ। আর যে বান্দার সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা হুকুম দেয় লোকমাকে যে তুমি সুস্থতার কারণ হও, সে ওইখানে যে এখন ভিতরে যে উৎপাদন শুরু করে, কিছু রক্ত উৎপাদন হয়। এখন এই কোন রক্ত, কি পরিমাণে রক্ত, ব্রেনে কতটুকু যাবে, রগের মধ্যে কতখানি যাবে, ওই পাকিস্তানিতে কতখানি যাবে, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কতখানি যাবে, আর এই রক্তের মধ্যে পরিবর্তন হইয়া ক্যালসিয়াম হয়ে কোথায় যাবে। এক এক জায়গার রক্ত এক এক রকমের মেরে বর্তমান অবস্থার বুজুর্গ কার্যক্রম শুরু হইয়া সঠিকভাবে সাপ্লাই হইতেছে, সঠিকভাবে সাপ্লাই হইতেছে আল্লাহ তাআলার হুকুম পাওয়ার পরে, তার আগে না। তো মেরে বর্তমান অবস্থার বুজুর্গ ওইখানে খাদ্যের লোকমা ব্যবহার শুরু হয়ে রক্তের সৃষ্টি হইতেছে। রক্তের থেকে যেখানে যেখানে যাওয়া সেখানে যাইতেছে, ওইখান থেকে রক্তের থেকে ক্যালসিয়াম হইতেছে, ওইখানের থেকে আরো অনেক কিছু হইতেছে, আর কিছু অংশ পেশা পায়খানার সাথে বের হয়ে যেতেছে। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা রব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আল্লাহ তাআলা রুবুবিয়ত যে ওইখানে যে শুরু হইতেছে, ওইখান থেকে আল্লাহ তাআলা লালন পালন করতেছেন। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, যেভাবে আল্লাহ আমাদের বানানোওয়ালা আল্লাহ তাআলা, অনুরূপভাবে আমাদেরকে বানানোওয়ালাও আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা সব মাখলুককে পালতেছেন, সর্বোচ্চ দিয়ে আল্লাহ তাআলা পালতেছেন, আমাদেরকে লালন পালন করতেছেন। এখানে শয়তানের ঢোকার কোনো সুযোগ, শয়তানের থেকে ধোকা খাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। একটু চোখ চোখ কান একটু খোলা রাখলেই শয়তানের ঢোকার থেকে বাঁচা যাবে। কখন বাঁচা যাবে? মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আমরা যখন নাকি যে মাকসাদে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন, এই মাকসাদের মধ্যে যখন লেগে থাকবো, তখন এই সব কিছু আল্লাহ তাআলা করতেছেন, সবকিছুই আল্লাহ তাআলা নিয়ন্ত্রণে। এটা আমাদের সহজে বুঝে আসবে। আল্লাহ তাআলার ঈমান আমাদের মজবুত হতে থাকবে। दोस्तों और बुजुर्गों, इस कायनात के अंदर परवरिश का सारा निजाम तन्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। इंसानों को भी तन्हा अपनी कुदरत और अपनी कुव्वत से पाल रहा है, और इंसानों के अलावा आसमान और जमीन, चांद, सूरज, सितारों में जो भी अल्लाह का गैर जिस शक्ल का फैला हुआ है, सबकी परवरिश अल्लाह के कब्ज़े कुदरत के अंदर है। हर एक का रिज्क वो जानता है, हर एक को कब कहाँ रिज्क देना है ये सब जानता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा। हम अपनी तमाम तर मखलूक को जानते हैं कि हमारी कौन सी मखलूक किस वक्त में कहाँ पर है, और उसको कितने रिज्क की जरूरत किस वक्त में है हम जानते भी हैं, और अपनी कुदरत से पहुंचाते भी हैं। ये मखलूक से मुराद सिर्फ जानदार नहीं। अगर हम इंसानों का रिज्क जानते हैं तो जानवरों का रिज्क भी जानते हैं। अगर हम शेर और चीते का रिज्क जानते हैं तो हम चींटी का और कीड़ों का भी रिज्क जानते हैं। हम आसमानों का रिज्क भी जानते हैं, हम चांद और सूरज और सितारों का भी रिज्क जानते हैं। हम जानते हैं और उनका रिज्क उनके वक्त के ऊपर पहुंचाते हैं। तुम समझते हो कि सिर्फ तुम्हारा ही मसला भूख और प्यास और परवरिश से? जो कुछ अल्लाह का गैर है वो सब का सब अपने वजूद और बका और तहफ़्फ़ुज़ और परवरिश में खुदा की कसम हर लम्हा अल्लाह का मोहताज है। अगर चींटी अपने वजूद में, बका में, तहफ़्फ़ुज़ में अल्लाह की मोहताज है, खुदा की कसम जिब्राइल जैसा फरिश्ता भी अल्लाह का उतना ही मोहताज है। छोटा बड़ा अल्लाह क्या कुछ भी नहीं, बड़ी रात सिर्फ अल्लाह की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं अपनी तमाम तर मखलूक को, अंधेरा हो कि उजाला, काली रात हो, काला पहाड़ हो, काले पहाड़ की जड़ में काली चींटी चल रही हो, अल्लाह वो अल्लाह है, ऐसा अलीम व खबीर और बसीर है। हमारा अल्लाह ऐसा अलीम व खबीर और बसीर है कि काली रात में काले पहाड़ की जड़ में चलने वाली काली चींटी के चलने की वजह से जो उसके पैरों के उठाने और धरने में हरकत हो रही है, अल्लाह अर्श आलम से उसके पैरों की हरकत को भी देख रहा है। ऐसा कादिर मुतलक अल्लाह, ऐसा अलीम व खबीर जिसके इहाते कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है।
हर चीज उसके कब्ज़े कुदरत के अंदर है। जो कुछ भी पैदा किया है, हर आन हर लम्हा अपने हर हरकत और सुकून के अंदर अल्लाह की मोहताज है। বলেন এর আগে বলতেছিলেন যে মানুষ যে খাবার খায় আর পেটের মধ্যে যায়, যাওয়ার পরে আল্লাহ তাআলার কাছে যখন অবশ্য অনুমতি প্রার্থনা করে যান এর জন্য লোকসানের লাভের কারণ হবো না ক্ষতির কারণ হবো, তা আল্লাহ তাআলা যেরকম হুকুম দেয় ওইরকম কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। বলেন যে খাবার পেটে যাওয়ার পরে যদি যে কার্যক্রম শুরু হয়, বলে যে খাবার তার নিজস্ব গতিতেই নিজস্ব শক্তি বলে আমাদের ভিতরে সমস্ত কার্যক্রম শুরু করতেছে, এটা না, বরং এইটার ব্যাপারেও আল্লাহ তাআলার হুকুম আছে যে কার মধ্যে কতটুকু পরিবর্তন হবে, কতটুকু বড় হবে, কখন কি পরিমাণে থাকবে, এটা আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দেন। যদি সবকিছু সমানভাবে বড় হইতে থাকতো তাহলে যেমনিভাবে মাসে মাসে চাঁদে চাঁদে সপ্তাহে মাসে 2-3 বার করে চুল কাটতে হয়, ওই ভুরু যদি এভাবে বড় হইতে থাকতো তাহলে ঝামেলা আরেকটা বাড়তো। সেই ছেলে মেয়ে যে বলতে হইতে চুলটাও কেটে দেন, ভুরুটাও কেটে দেন, ওইটাও বড় হয়েছে ওইটাও বড় হয়েছে না, চুল বড় হবে ভুরু ঠিক মতো থাকবে, এটা আল্লাহ তাআলার ফয়সালা। খাবার একই খাবার খাইছে, দুইটাই চুল, একটা বড় হইতে আর একটা বড় হয় নাই। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুঝিল, একটা বাচ্চা ছেলে তার বুকের হাড্ডি কতটুকু থাকে, বুকের চড়ক সিটের মাপ কতটুকু হয়, আস্তে আস্তে অনেক বড় হয়ে যায়। কিন্তু সেই হিসেবে ওইটা বুকের হাড় যেটা খাসা যেটা এটাও হাড়ের, দাঁতটাও এক রকমের হাড়, দাঁতটাও যদি হাড়ের মতো এরকম বাড়তো তাহলে তো দাঁত বেড়ে এসে হাতির দাঁতের মতো মানুষের দাঁত এরকম ঝুলতে থাকতো বলার মতো। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, কোনটা কি পরিমাণে বাড়বে এটাও আল্লাহ তাআলা ঠিক করে রাখছেন। আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে ভালো জানেন যে কোনটা পরিমাণ কতটুকু হইলে বান্দা উপকৃত হবে আর কোনটা পরিমাণ বেশি হলে বান্দা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটা আল্লাহ তাআলা জানেন। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কাদের ছিলেন, আমাদের সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কারো সাহায্য নিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করছিলেন। আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করছেন, জীব জানোয়ারকে সৃষ্টি করছেন, বড় বড় হিংস্র পশুকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন, চন্দ্রকে আল্লাহ সৃষ্টি করছেন, সূর্যকে সৃষ্টি করছেন, আসমান জমিনকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা সবকিছুকে সৃষ্টি করছেন, সবই আল্লাহ তাআলার মখলুক। অনুরূপভাবে কার লালন পালনের জন্য কি কি খাবার খোরাকের দরকার হবে তাও আল্লাহ তাআলা জানেন, সময়টাও জানেন, পরিমাণটাও জানেন। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের খাবারের সময় মতো পরিমাণ মতো আল্লাহ তাআলা সবার কাছে পৌঁছান। আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়া মিন দাব্বাতিন ফিল আরদি ইল্লা আলাল্লাহি রিজকুহা ওয়া ইয়ালামু মুস্তাকাররাহা ওয়া মুস্তাওদাআহা। আল্লাহ তাআলা বলেন যে জমিনের মধ্যে বিচরণকারী যা কিছু আছে, প্রাণ যার মধ্যে আছে, সবকিছু রিজিক একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে। যেমনিভাবে আমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, আল্লাহ তাআলা আমাদের অস্তিত্ব হেনান্তর থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অস্তিত্ব দান করছেন। অনুরূপভাবে আমাদেরকে লালন পালনের জন্য কি কি লাগবেন এটাকে আল্লাহ তাআলা তৈরি করতে পারেন, বানাইতে পারেন, তৈরি করতেছেন, বানাইতেছেন, জরুরতকে পুরা করতেছেন। বলে যে সব রকমের প্রাণী খবর আমার কাছে আছে, আর সব রকমের প্রাণী রিজিককে আমি জানি, রিজিক কি তা আমি জানি, এবং পরিমাণ কি তাও আমি জানি, এবং তাদেরকে ওইভাবে পৌঁছাইতেছি। আল্লাহ তাআলা এত বড় আলিম, খবীর, বাসির, জানেন, শোনেন। দেখেন কিরকম, দেখেন যে কালো পাহাড়ের একেবারে তলদেশে যে আরো জঘন্য কালো পাথর, ওই কালো পাথরের মধ্যে যে কালো একটা পিঁপড়া চলতেছে আল্লাহ তাআলা তাও জানেন। ওই পিঁপড়াটাকে আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন, তার নরম নরম পা ওই পাথরের সাথে ঘষা লাগার কারণে যত সূক্ষ্ম আওয়াজই হোক না কেন ওই আওয়াজও আসি লাহির থেকে আল্লাহ তাআলার কানে বসতেছে, কুদরতের কানে বসতেছে, এবং তার লড়াচড়া আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন। তার কি খাবার লাগবে তাও আল্লাহ তাআলা জানেন, সেখানেই আল্লাহ তাআলা তার খাবারকে বসাইতেছেন। যেমনিভাবে জিবরিল আলাইহিস সালাম বিশাল আকৃতির, জিবরিল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা জানেন। অন্যভাবে ছোট্ট একটা বিবিকা জমিনের উপরে যেটা আছে এটাও জানেন, জমিনের নিচে যেটা আছে গর্তের মধ্যে এটাকে জানেন, পাহাড়ের পাদদেশে যেটা আছে ওইটাকেও আল্লাহ তাআলা জানেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে জানেন, আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে পালতেছেন। এর আগে আর একটা কথা বলতেছিলেন
যে আল্লাহ তাআলা যদি পালতে চান তাহলে কোনো খাদ্যদ্রব্যেরও দরকার নাই, খাদ্যদ্রব্য ছাড়াই আল্লাহ তাআলা পালতে পারবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করে গেছেন যে ইয়াজুজ মাজুজ যখন তাদের তারা যখন প্রকাশ পাবে তখন কিছু মানুষ ঈমান বাঁচানোর জন্য বনে জঙ্গলে পাহাড়ের ঘাটিতে ঘাটিতে গুহায় যেয়ে তারা আত্মগোপন করবে। কিন্তু জীবিত ক্ষুধা তো লাগবে, ক্ষুধা লাগার অভ্যাস আছে, ক্ষুধা লেগে আসবে। সেখানে কোনো খাবার দাবারের কোনো সামান নাই, বের হওয়ার কোনো রাস্তা উপায় নেই। ওইখানে বসে তারা পড়বে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। যেভাবে দুনিয়াতে ভাত রুটি তরকারি গোশত সালন খাইলে ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যেত, পানি পান করলে পিপাসা নিবারণ হয়ে যেত, অনুরূপ ভাবে ওই বনে জঙ্গলে পাহাড়ের গুহায় আর পাহাড়ের ঘাটিতে মুমিনরা কলমায় স্মরণকে পড়বে। এই পাক কালিমার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষুধাও দূর করে দিবেন, তাদের পিপাসাও দূর করে দিবেন। মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ পালনাওয়ালা আল্লাহ তাআলা চাইলে আল্লাহ তাআলা খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ক্ষুধা পিপাসাকে দূর করতে পারেন, চাইলে আল্লাহ তাআলা জিকিরকে দিয়েও ক্ষুধা পিপাসাকে দূর করতে পারেন। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह वो अल्लाह है जो अपने हर अमल में किसी दूसरे का मोहताज नहीं, न किसी दूसरे की उसे जरूरत है। सारा निजाम कायनात का तन्हा अपने अमर से चला रहा है, सारी मखलूक को बगैर कमाए धमाए खिला रहा है। हमारी जुबानों से ये जो जुमला निकलता है कभी कभी कि अगर कुछ हाथ पैर नहीं मारोगे तो क्या अल्लाह मियां तुम्हें छप्पर फाड़ करके देंगे। दोस्तों, ये वो जुमला है कि जिसके अंदर से शिर्क की बू आ रही है। अल्लाह हमारे हाथ पैर मारने का मोहताज नहीं है, और जो अल्लाह हमारे हाथ पैर मारने का मोहताज हो, खुदा की कसम वो हमारा अल्लाह नहीं, वो कुछ और हुआ करे। अल्लाह तो बेनियाज है, समझ है, किसी का मोहताज नहीं, जो चाहता है खुद करता है। फ़अल लिमा युरीद, अपने इरादे से जो चाहता है करता है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। समदियत के बावजूद ये उसका करम है कि इतना बड़ा रहीम है अपनी मखलूक के ऊपर कि माँ बाप से हजारों गुना ज्यादा मोहब्बत है अपने एक एक मखलूक से। सारी दुनिया की माओं की मोहब्बतें एक जगह लगा के रख दी जाए, फिर भी अल्लाह को अपने एक गुनहगार बंदे से जो मोहब्बत है, ये सारी मोहब्बतें मिलकर के अल्लाह की उस मोहब्बत की बराबरी नहीं कर सकती। ऐसा मोहब्बत करने वाला अपने बंदों के साथ बगैर कमाए धमाए सबको रिस्क दे रहा है। सारी मखलूक दुनिया के अंदर है, इंसान के अलावा जानवर है, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, दरिंदे हैं, चौपाए हैं, लोपाए। इंसान जरा सी मखलूक है, एक मुट्ठी भर। पूरी तमाम मखलूक के मुकाबले में ये सारी की सारी मखलूक कौन सा कारोबार करती है, कौन सी तिजारत और दुकान और खेत खलियान। शेर ने कोई जंगल में फैक्ट्री खोली हो कि भाई हमारी रियाया भूखों मर जाएगी। चीते ने कोई गोश्त का कारोबार किया हो, या कोई दूसरे जानवर ने कोई धंधा किया हो। सारी कायनात को बगैर कमाए धमाए, शेर को, चीते को, भेड़िए को, चरिंदे को, परिंदे को, दरिंदे को, चौपाए को, दोपाए को, अशरानुतार को, जो खुदा बगैर कमाए धमाए इन सारी मखलूक को खिला रहा है। खुदा की कसम वही अल्लाह अपने कदर से, अपनी कुदरत से और अपने कर्म से हमारी भी परवरिश कर रहा है। हम भी अपनी उसमें कमाई के अल्लाह हमारी मोहताज नहीं है। हमारा जैसे इस सारी मखलूक का परवरदिगार अल्लाह, हमारा परवरदिगार अल्लाह, हमारे माँ बाप का परवरदिगार अल्लाह, हमारे बीवी और बच्चों का परवरदिगार अल्लाह, हमारी बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा है, खुदा की कसम उसका परवरदिगार भी अल्लाह है। कोई दूसरा पालने वाला नहीं है, तन्हा सब कुछ करने वाला परवरदिगार है, सबकी परवरिश करने वाला, हर एक को रिज़्क़ दे रहा है और हर एक को अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी रोजी जितनी मुक़द्दर है, जितनी चाहिए वो दे रहा है। वकायिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवा समीउल अलीम। ये जानवर और चौपाए क्या अपना अपना रिज़्क़ ये अपनी पीठ के ऊपर लादे लादे घूमते हैं? कोई लाद कर नहीं घूमता। हर एक को रोज बरोज उसका रिज़्क़ अल्लाह अपनी कुदरत से पहुंचाते हैं, और वही जो अल्लाह उसको रिज़्क़ पहुंचाते हैं वही अल्लाह तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं। मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों,
যেমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানাইছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করছেন, অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে দিয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদেরকে জুড়েও রাখছেন। আমাদের যা কিছু দরকার, যা কিছু প্রয়োজন, এটার জন্য আল্লাহ তাআলার হুকুম আছে। আল্লাহ তাআলার হুকুমকে আল্লাহ তাআলা রাখছেন। আল্লাহ তাআলার হুকুমের দ্বারা আমাদের সমস্ত জরুরত এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের সমস্ত প্রয়োজনকে আল্লাহ তাআলা পুরা করতেছেন। আমরা তো দুনিয়ার যে আল্লাহ তাআলার যত মখলুক আছে, অন্যান্য ওই মখলুকের তুলনায় খুব সামান্য একটা অংশ। দুনিয়ার আর যত মখলুক আছে, কোন মখলুক তো এমন পাওয়া যাবে না যে ওই মখলুকে ব্যবসা করে, ওই মখলুকের দোকান আছে, ওই মখলুক চাকরি করে। জঙ্গলে যে বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, চিতা আছে, তাদের কারো কোনো ফ্যাক্টরি নাই, কারো কোনো দোকান নাই, বাঘের জন্য কোনো গোশতের কারবার নাই। মেনে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বিনা কারবারে, বিনা ব্যবস্থাতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পালতেছেন। সমস্ত মাখলুককে তার প্রয়োজন মতো রিজিক পৌঁছে দিয়ে আল্লাহ তাআলা পালতেছেন। কোনো মাখলুকই তার রিজিকের জন্য রিজিককে কোনো জড়ো করে রাখে না, জোগাড় করে রাখে না। এই লক্ষ লক্ষ মাখলুক, তাদের মধ্যে আমাদের সংখ্যা খুবই অল্প। দুনিয়ার হাজারো লক্ষ মাখলুকের তুলনায় আমাদের সংখ্যা তাদের চেয়ে বেশি হবে না, আমাদের সংখ্যা তাদের চেয়ে অনেক কম। এই লক্ষ লক্ষ মাখলুককে যদি বিনা কামাইতে, বিনা পরিশ্রমে আল্লাহ তাআলা খাওয়াইতে পারেন, তা আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা খাওয়াইতে পারেন না? অনেক সময় আমাদের মধ্যে একটা শিরকি কথা কে বা কারা প্রচলিত করে দিছে, আরে নিজের তো কিছু করতে হবে, হাত পাও তো কিছু মারো। আল্লাহ তাআলা কি বলছেন যে তুমি একটা পরিমাণ কামাই রুজি করে একটা পরিমাণ আমার কাছে পাঠায়, একটা পরিমাণ জোগাড় রাখো, তাহলে বাকিটা আমি পুরা করবো? এরকম আছে নাকি? এরকম তো নাই। আল্লাহ তাআলা বেলা সাত আমাদের রিজিকের জিম্মাদারি নিয়ে নিছেন। যেমনি ভাবে সমস্ত অন্যান্য মাখলুকের জিম্মাদারি, রিজিকের জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা নিছেন, অনুরূপভাবে শর্তবিহীন ভাবেই আল্লাহ তাআলা আমাদের রিজিকের জিম্মাদারি নিছেন। আমাদের কিছু কামাই করতে হবে, আমাদের কিছু পরিশ্রম করতে হবে, এরকম কোনো শর্তই আল্লাহ তাআলা কোথাও লাগান নাই, কোথাও রাখেন নাই। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, একদিকে তো আল্লাহ তাআলা বলছেন যে আল্লাহুস সামাদ, আল্লাহ তাআলা বেনিয়াজ, কারো মুহতাজ নন, কারো মুখামুখি নন। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আর একদিকে আল্লাহ তাআলা নিচে বলছেন যে আল্লাহ তাআলা রহিম, আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত দয়ালু। এই মাখলুকের দয়া, মাখলুকের প্রতি মায়া, মহব্বত, টান, আকর্ষণ আল্লাহ তাআলার এত বেশি। দুনিয়ার সমস্ত মায়ের, সমস্ত প্রাণীকুলের মায়ের অন্তরে যে বাচ্চাদের প্রতি মহব্বত থাকে, সমস্ত মহব্বত যদি একত্রিত করা হয়, আল্লাহ তাআলা একজন বান্দাকে যে মহব্বত করে, ওই মহব্বতের কোটি ভাগের এক ভাগও হবে না। আল্লাহ তাআলা এত মহব্বত করেন, বেনিয়াজ ঠিকই, মহতাজ না, কারোই মহতাজ না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা রহমতে ভরা তার বান্দাদের জন্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পালতেছেন, জঙ্গলের বাঘ ভাল্লুককে আল্লাহ তাআলা পালতেছেন, আমাদেরকে পালতেছেন। আমাদের ওই সমস্ত সন্তানদের লালন পালন আল্লাহ তাআলার জিম্মায়, যারা দুনিয়াতে আসছে, চলাফেরা করতেছে, আমাদের ওই সন্তানকে আল্লাহ তাআলা লালন পালন করতেছেন, যে এখনো তার মায়ের পেটে রয়ে গেছে, তাকেও আল্লাহ তাআলা পালতেছেন। সে যখন দুনিয়াতে আসবে, তাকে আল্লাহ তাআলা পালবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়াকাইয়্যিম মিন দাআবাতিন লা তাহমিলু রিজকাহা আল্লাহু ইয়ারযুকুহা ওয়া ইয়্যাকুম ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম। বলেন যে দুনিয়াতে বহু জানোয়ার, বহু জীব জানোয়ার এমন আছে যারা নিজেরা ওই খাবারের গাঠি হাত পিঠের উপরে নিয়ে ঘুরে না, বহন করে ঘুরে না। দুনিয়াতে যত জীব জানোয়ার আছে, তাদের কারো ঘাড়ে, কারো কাঁধে, কারো পিঠে কোনো খাবারের ঘাটতি আছে, যেটা নিয়ে এসে ঘুরতেছে, খাবার বহন করে না কোনো প্রাণী, কোনো জানোয়ার। আল্লাহু ইয়ারযুকুহা, আল্লাহ তাআলা বলেন তাদেরকে আল্লাহ তাআলাই সময় মতো, পরিমাণ মতো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে খাওয়ান। বলে যে তোমাদেরকে ওয়া ইয়াকুম, তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা খাওয়ান। আল্লাহ তাআলা সবকিছু শুনেন, আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন। আল্লাহ তাআলা শ্রবণের থেকে কোনো জিনিস দূরে না, কোনো আওয়াজ দূরে না। আল্লাহ তাআলা জানার থেকে কোনো জিনিস আল্লাহর ইলমের সীমানার বাইরে না। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সুতরাং ওই সমস্ত শিরকি কথা শোনা, ওই সমস্ত শিরকি কথাবার্তা আলোচনা করা, ওই সমস্ত শিরকি কথা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা, এর দ্বারা নিজের ভিতরকে কলুষিত করা ছাড়া, দূষিত করা ছাড়া অন্য কোনো লাভ নেই। রিজিক আল্লাহ তাআলার হাতে, খাওয়াইতেছেন আল্লাহ তাআলা, লালন পালন বানাইছেন আল্লাহ তাআলা, লালন পালনের জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে পালতেছেন। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात की हर मखलूक के जरिए से अल्लाह को जाना जाए, अल्लाह की